لکڑہارا اور وفادار بکری۔ گاؤں کے باہر ایک ایسا جنگل تھا جس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ دن کے وقت تو وہ جنگل عام سا لگتا تھا، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا درختوں کے سائے لمبے ہونے لگتے اور جنگل کے اندر سے ایک ایسی آوازیں آتی کہ بہادر سے بہادر انسان کا دل بھی کانپ اٹھتا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں کوئی راز چھپا ہوا ہے، کچھ کہتے وہاں پرانے زمانے کا خزانہ دفن ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس خزانے کی نگہبانی ایک پراسرار طاقت کرتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے پاس نہ زمین تھی نہ کوئی دکان۔ اس کا واحد سہارا ایک پرانی سی کلہاڑی تھی جس سے وہ روز جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ کر چند سکے کما لیتا۔ اس کا گھر بھی بہت سادہ تھا، مٹی کی دیواریں، پرانا سا دروازہ اور ایک چھوٹا سا صحن۔ مگر اس چھوٹے سے گھر میں ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جسے حامد دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ وہ تھی اس کی سفید بکری نور۔ نور عام بکریوں جیسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ حامد کے ساتھ رہتی تھی۔ جب حامد جنگل جاتا تو نور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی۔ جب وہ تھک کر بیٹھتا تو نور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر مذاق کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی ہنستے ہوئے بولا، حامد تم اس بکری کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ آخر یہ صرف ایک جانور ہی تو ہے۔ حامد مسکرا کر بولا، نہیں، یہ صرف جانور نہیں، یہ میرا خاندان ہے۔ لوگ ہنس کر چلے جاتے، مگر حامد کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ نور اسے سمجھتی ہے۔ ایک رات گاؤں میں تیز آندھی چل رہی تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ حامد اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور نور اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک نور بے چین ہو گئی، وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور زور زور سے میں کرنے لگی۔ حامد نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا نور؟ مگر نور دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جیسے کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ اسی لمحے زوردار بجلی چمکی اور حامد نے کھڑکی سے جنگل کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے جنگل کے اندر کہیں دور ایک عجیب سی روشنی چمکی ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، یہ کیسی روشنی تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ گاؤں کے بزرگوں کی باتیں اچانک اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس جنگل میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ حامد نے سر جھٹکا دیا، مگر یہ سب وہم ہے۔ مگر نور ابھی تک بے چین تھی، وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ وہاں کچھ ہے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو حامد حسب معمول جنگل جانے لگا، مگر آج نور کا رویہ مختلف تھا۔ وہ بہت تیزی سے آگے آگے چل رہی تھی جیسے اسے کسی خاص جگہ پر پہنچنا ہو۔ حامد حیران ہو کر بولا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے نور؟ مگر نور رکی نہیں، وہ سیدھا جنگل کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں گاؤں کے لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ حصہ جنگل کا سب سے پرانا اور سنسان علاقہ تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچتی تھی۔ حامد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولا، نور ادھر مت جاؤ، لوگ کہتے ہیں یہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر نور پھر بھی چلتی رہی۔ آخرکار حامد کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ جیسے جیسے وہ اندر جاتا گیا جنگل کی خاموشی گہری ہوتی گئی، پرندوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک نور ایک پرانے درخت کے پاس رک گئی۔ وہ زمین کو اپنے پاؤں سے کریدنے لگی۔ حامد حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اسی لمحے زمین کے اندر سے ایک عجیب سی دھیمی آواز سنائی دی۔ حامد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جھک کر زمین کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر اس نے جو چیز دیکھی اس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی۔ جنگل کی گہری خاموشی میں حامد کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جھکا ہوا زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی بکری نور مسلسل اپنے پاؤں سے مٹی کو کورید رہی تھی۔ اچانک حامد کی کلہاڑی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ٹھک آواز سن کر حامد چونک گیا۔ اس نے فوراً مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ جوں جوں مٹی ہٹتی گئی اسے ایک عجیب سی لکڑی کی چیز نظر آنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے سمجھ آ گیا کہ یہ ایک پرانا صندوق ہے۔ صندوق بہت پرانا تھا، اس پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر عجیب سی نقوش و نگاری بنی ہوئی تھی۔ حامد حیران رہ گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ کہاں کیسے آیا؟ نور اس کے ارد گرد گھومنے لگی جیسے خوش ہو، مگر حامد کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کی باتیں اچانک اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ جنگل کے خزانے کے ساتھ ہمیشہ کوئی راز بھی ہوتا ہے۔ حامد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے صندوق کھولنے لگا۔ جیسے اس نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا وہ حیرت سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ صندوق میں سونے اور چاندی کے سکے چمک رہے تھے۔ سورج کی روشنی جب ان سکوں پر پڑی تو پورا صندوق جگمگا اٹھا۔ حامد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آہستہ سے بولا، یا اللہ، اس کی پوری زندگی میں مجھ سے زیادہ اتنا خزانہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خاموش درخت اور ٹھنڈی ہوا۔ نور اچانک زور زور سے میں کرنے لگی۔ حامد نے فوراً صندوق بند کر دیا۔ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ وہ صندوق کو مٹی میں دوبارہ ڈھانپنے لگا، مگر جیسے ہی وہ مٹی ڈالنے لگا اچانک جنگل کے اندر سے کسی قدموں کی آواز آئی، چٹ چٹ۔ حامد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔
चंद लम्हों बाद झाड़ियों से एक बूढ़े आदमी निकलकर सामने आया। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और इसके कपड़े बहुत पुराने थे, मगर इसकी आंखें अजीब चमक रही थी। वो सीधा इस जगह की तरफ आया जहां संदूक दफन था। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी जमीन को गौर से देखने लगा, जैसे इसे सब कुछ पता हो। फिर इसने ऐसे से कहा, आखिर किसी ने इसे ढूंढ ही लिया। हामिद के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा, ये कौन है और इसे इस खजाने के बारे में कैसे पता है। नूर अचानक दरख्त के पीछे से बाहर निकल आई। बूढ़े आदमी की नजर फौरन नूर पर पड़ी। वो मुस्कुराया, फिर ऐसा बोला, ओ तो तुम हो। ये सुनकर हामिद हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरा आदमी नूर को पहले से जानता हो। हामिद अब खुद को रोक ना सका। वो दरख्त के पीछे से बाहर आ गया और बोला, आप कौन है। बुरे आदमी ने ऐसा से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो बोला, मैं वो हूँ जो कई सालों से इस खजाने की हिफाजत कर रहा हूँ। हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर ये खजाना यहाँ क्यों दफन है। बुरा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर इसने ऐसा से कहा, इस खजाने के साथ एक आजमाइश जुड़ी हुई है। जंगल की हवा अचानक तेज हो गई। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। बुरा आदमी हामिद की आंखों में देखते हुए बोला, ये खजाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जिसका दिल साफ हो। फिर इसने नूर की तरफ इशारा किया, और तुम्हारी बकरी आम बकरी नहीं है। हामिद हैरान रह गया, इसका क्या मतलब है। बुरा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और जंगल की गहराई में चलने लगा। चंद कदम चलने के बाद वो रुका और पीछे देखे बगैर बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल सूरज डूबने के बाद दोबारा यहाँ आना। और फिर वो दरख्तों के दरमियान गायब हो गया। हामिद हैरान खड़ा रह गया। इसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर नूर में ऐसा क्या राज है। जंगल की खामोशी दोबारा फैल गई, मगर हामिद जानता था इसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सूरज ऐसा ऐसा गुरूब हो रहा था। जंगल के दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे और पूरा माहौल अजीब सी खामोशी में डूब गया था। हामिद सारा दिन बेचैन रहा। इसके जहन में बार बार वही बात गूंज रही थी, अगर सच जानना चाहते हो तो सूरज डूबने के बाद यहाँ आना। आखिरकार शाम हो गई। हामिद ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नूर को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आज जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश लग रहा था। हवा ठंडी थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। नूर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, जैसे इससे रास्ता अच्छी तरह मालूम हो। कुछ ही देर में वो दोनों इसी पुराने दरख्त के पास पहुंच गए जहां खजाना दफन था। मगर वहां पहुंचकर हामिद चौंक गया। वो बुरा आदमी पहले से ही वहां मौजूद था। वो दरख्त के नीचे खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। हामिद ने हिम्मत करके कहा, मैं आ गया हूँ। बुरे आदमी ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बोला, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। हामिद ने फौरन सवाल किया, आपने कहा था कि इस खजाने के साथ आजमाइश जुड़ी हुई है और मेरी बकरी आम बकरी नहीं, इसका क्या मतलब है। बुरा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर वो नूर के करीब आया। नूर बिल्कुल पुरसुकून खड़ी रही, जैसे इससे इस बुरे आदमी से कोई खौफ ना हो। बुरे आदमी ने आहिस्ता से नूर के सर पर हाथ रखा और बोला, ये बकरी अल्लाह की एक निशानी है। हामिद हैरान रह गया, निशानी। बुरा आदमी बोला, कई साल पहले एक नेक दरवेश इस जंगल में आया था। इसके पास एक इमानत थी, एक खजाना, मगर वो चाहता था कि ये खजाना किसी लालची इंसान के हाथ ना लगे। हामिद खामोशी से सुनता रहा। बुरा आदमी बोलता गया, इस दरवेश ने दुआ की कि अल्लाह इस खजाने की हिफाजत के लिए कोई रास्ता पैदा करे। वो नूर की तरफ देखकर बोला, इस दिन एक छोटी सी बकरी यहाँ पैदा हुई और वो बकरी ही इस खजाने तक पहुँचने का रास्ता बन गई। हामिद के जहन में जैसे बिजली सी गूंदी। वो हैरत से बोला, क्या आप कहना चाहते हैं कि नूर। बुरे आदमी ने सर हिलाया, हाँ, नूर इस राज की मुहाफिज है। हामिद की आंखें हैरत से फैल गई, मगर ये मेरे पास कैसे आई। बुरा आदमी ऐसा से मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। बुरे आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। हामिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी आजमाइश। बुरा आदमी बोला, कल रात कुछ लोग इस खजाने को चुराने के लिए यहाँ आने वाले हैं। हामिद चौंक गया, चोर। बुरा आदमी ने सर हिलाया, हाँ, वो कई दिनों से इस खजाने की तलाश में है। नूर अचानक बेचैन हो गई। वो जोर जोर से मैं करने लगी। बुरा आदमी संजीदगी से बोला, अगर वो लोग खजाने तक पहुंच गए तो ये जगह तबाह हो जाएगी। हामिद ने फौरन कहा, फिर हमें इन्हें रोकना होगा। बुरा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने कहा, यही तुम्हारी आजमाइश है। जंगल की फिजा और भी पुरअसरार हो गई। हामिद ने मजबूती से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। मैं इस खजाने को किसी लालची इंसान के हाथ नहीं लगने दूंगा। बुरे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे यही उम्मीद थी। मगर इसी लम्हे जंगल के दूर हिस्से से इंसानों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हामिद चौंक गया। बुरे आदमी ने ऐसे से कहा, लगता है वो लोग आ गए हैं। नूर जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगी। हामिद ने अंधेरे जंगल की तरफ देखा। दरख्तों के दरमियान चंद मशालें जलती हुई नजर आने लगी। चोर आ रहे थे और अब एक बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। जंगल की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। दरख्तों के दरमियान हवा अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हामिद का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसने दरख्तों के दरमियान देखा तो चंद जलती हुई मशालें नजर आईं, जो आहिस्ता आहिस्ता
ان की तरफ बढ़ रही थी। बुरे आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वो लोग यहीं आ रहे हैं। नूर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी। हामिद ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली। चंद लम्हों बाद 4 आदमी जालियों से निकलकर सामने आ गए। इनके कपड़े सयाह थे और इनके हाथों में तलवारें थीं। इनके दरमियान एक लंबा सा आदमी था जिसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। वो जोर से हंसा और बोला, आखिर हम इस खजाने तक पहुंच ही गए। हामिद हैरान रह गया। वो सोचने लगा, इन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। लंबा आदमी आगे बढ़ा और बोला, लकड़हारे हट जाओ इस रास्ते से, ये खजाना अब हमारा है। हामिद ने मजबूत लहजे में कहा, यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं है। चोर जोर से हंसने लगे। एक चोर बोला, तुम अकेले हमें रोक लोगे? जंगल में तनाव फैल गया। नूर अचानक हामिद के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे वो इसकी हिफाजत करना चाहती हो। बुरे आदमी खामोशी से सब देख रहा था। लंबा चोर गुस्से से बोला, आखिरी बार कहता हूँ हट जाओ। मगर हामिद अपनी जगह से नहीं हटा। वो बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकते। चोर गुस्से में आगे बढ़ने लगे। इसी लम्हे अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। नूर ने अचानक जोर से आवाज निकाली, मैं। और फिर एक अजीब सा वाकया हुआ। जमीन हिलने लगी। चोर घबरा गए। एक चोर चीख कर बोला, ये क्या हो रहा है? बुरा आदमी ऐसा से बोला। वो बोला, ये वो जंगल इस खजाने की हिफाजत करता है। अचानक दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। कुछ शाखें नीचे गिरने लगी। चोर खौफजदा हो गए। मगर इनका सरदार गुस्से से बोला, ये सब डराने के लिए है, आगे बढ़ो। वो सीधा इस जगह की तरफ बढ़ा जहां खजाना दफन था। मगर जैसे ही इसने जमीन पर कदम रखा, इसका पांव फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। इसके हाथ से मशाल गिर गई और आग बुझ गई। अंधेरे में जंगल और भी खौफनाक लगने लगा। नूर अचानक इसके सामने खड़ी हो गई। चोर ने बकरी को देखकर तलवार उठाई, मगर इसी लम्हे हामिद चीखा, नूर से दूर रहो। वो फौरन आगे बढ़ा और चोर के सामने खड़ा हो गया। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिली। जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। फिर अचानक दूर से भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चोर घबरा गए। एक चोर बोला, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मगर इनका सरदार अभी कहीं जिद कर रहा था। वो गुस्से से बोला, नहीं, खजाना लिए बगैर नहीं जाएंगे। इसी लम्हे नूर ने जोर से आवाज़ निकाली और जंगल के अंधेरे से चंद भेड़िए नजर आने लगे। चोरों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक चोर चीखा, भागो। चंद ही लम्हों में सब चोर जंगल की तरफ भाग गए। जंगल दोबारा खामोश हो गया। हामिद ने हैरत से नूर की तरफ देखा। बुरा आदमी मुस्कुरा रहा था। वो बोला, मैंने कहा था ना, नूर आम बकरी नहीं है। हामिद अब भी हैरान था, मगर इसके दिल में एक और सवाल था, ये सब कैसे हुआ? बुरा आदमी ऐसा से बोला, ये राज अभी मुकम्मल नहीं खुला। इसी लम्हे अचानक जंगल में एक और आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। बुरे आदमी का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। वो बोला, लगता है असल खतरा अभी बाकी है। हामिद का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। जंगल की फजा अब भी पुरअसरार थी। चोर तो भाग गए थे, मगर बुरे आदमी के चेहरे पर अभी भी फिक्र साफ नजर आ रही थी। हामिद ने हैरत से पूछा, आपने कहा था असल खतरा अभी बाकी है, इसका क्या मतलब है? बुरा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर इसने आयशा से कहा, वो चोर सिर्फ लालची इंसान थे, मगर इस खजाने की खबर अब एक ऐसे शख्स को भी लग चुकी है जो बहुत खतरनाक है। अहमद के दिल में बेचैनी भर गई। कौन? बुरे आदमी ने आयशा से जवाब दिया, जंगल का जालिम सरदार सिकंदर। ये नाम सुनते ही अहमद चौंक गया। सिकंदर एक मशहूर डाकू था। लोग कहते थे कि वो किसी पर रहम नहीं करता। बुरा आदमी बोला, अगर वो यहाँ पहुँच गया तो ना सिर्फ खजाना ले जाएगा बल्कि पूरे जंगल को तबाह कर देगा। नूर अचानक बेचैन हो गई। वो जंगल के अंधेरे की तरफ देखने लगी। इसी लम्हे दूर से गोरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, ठक ठक ठक। हामिद का दिल तेजी से धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद दरख्तों के दरमियान मशालों की रोशनी नजर आने लगी। बुरे आदमी ने गहरी सांस ली। वो आगे कुछ ही देर में 5 गोरे दरख्तों के दरमियान से निकलकर सामने आ गए। इनके दरमियान एक लंबा और मजबूत आदमी बैठा था। इसकी आंखों में गरूर और जुल्म साफ नजर आ रहा था। वो घोड़े से उतरा और जोर से हंसा, तो यही वो जगह है जहाँ खजाना छुपा हुआ है। हामिद ने हिम्मत करके कहा, ये खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। सिकंदर ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, एक लकड़हारा मुझे रोकने की कोशिश करेगा? इसके आदमी भी हंसने लगे। मगर नूर अचानक हामिद के सामने आकर खड़ी हो गई। सिकंदर ने बकरी को देखा और बोला, ये बकरी भी तुम्हारी हिफाजत करेगी? वो तलवार निकालते हुए आगे बढ़ा। मगर इसी लम्हे नूर ने जोर से आवाज निकाली। जंगल की आवाज अचानक तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। जमीन हिलने लगी। सिकंदर के आदमी घबरा गए। एक आदमी बोला, सरदार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर सिकंदर गुस्से से बोला, चुप रहो। वो खजाने की जगह की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे नूर तेजी से इसके सामने आ गई। अचानक नूर जमीन पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगी। इसने एक लंबी आवाज निकाली। जंगल में अचानक तेज रोशनी फैल गई। हामिद हैरान रह गया। बुरा आदमी आहिस्ता से बोला, ये वक्त आ गया है। अचानक जमीन से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। खजाने के ऊपर की मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी। सिकंदर हैरान रह गया। मगर इसी लम्हे नूर कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। हामिद घबरा कर इसके पास आया। नूर, क्या हुआ? बुरा आदमी ऐसा से बोला, इस खजाने की हिफाजत के लिए नूर अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है, मगर इसकी कीमत भी है। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नूर, नूर आहिस्ता से
حامد کو دیکھنے لگی جیسے وہ اسے الوداع کہہ رہی ہو۔ اسی لمحے جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی اور زمین زور سے ہلی۔ سکندر اور اس کے آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی چیخا، یہ جادو ہے! وہ سب ڈر کر بھاگنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں جنگل دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر نور زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ حامد اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نور نے آخری بار آہستہ سے آواز نکالی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جنگل کی ہوا رک گئی۔ حامد کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر برا آدمی آہستہ سے بولا، غم نہ کرو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حامد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ برا آدمی بولا، نور نے جو قربانی دی ہے اس کے بعد ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ جنگل میں اچانک دوبارہ روشنی پھیلنے لگی اور خزانے کے صندوق سے ایک عجیب سی چمک نکلنے لگی۔ جنگل میں عجیب سی روشنی پھیل گئی تھی۔ خزانے کے صندوق سے نکلنے والی چمک پورے علاقے کو روشن کر رہی تھی۔ حامد ابھی بھی زمین پر بیٹھی نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، نور، تم نے میرے لیے اپنی جان دے دی۔ برا آدمی خاموشی سے کھڑا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نور کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اسی لمحے خزانے کے صندوق سے روشنی اور تیز ہو گئی، زمین ہلنے لگی۔ حامد حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ اچانک نور کے جسم کے ارد گرد ہلکی سی چمک ظاہر ہونے لگی۔ حامد کی سانس رک گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ برا آدمی مسکرایا، یہ اس قربانی کا انعام ہے۔ چند لمحوں بعد نور نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ حامد حیرت سے چیخ اٹھا، نور! نور آہستہ سے کھڑی ہو گئی، جیسے اسے کوئی طاقت واپس مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی تھی۔ حامد خوشی سے اسے گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ برا آدمی بولا، جب کوئی مخلوق خالص نیت سے قربانی دیتی ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حامد نے شکر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے خزانے کا صندوق خود بخود کھل گیا۔ اس میں سونے اور چاندی کے سکے جگمگا رہے تھے۔ برا آدمی حامد کے قریب آیا اور بولا، یہ خزانہ اب تمہارا ہے۔ حامد حیران رہ گیا، میرا؟ برا آدمی نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ تم نے لالچ نہیں دکھایا اور تم نے اس خزانے کی حفاظت کی۔ حامد نے کچھ لمحے سوچا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ خزانہ مجھے ملا تو میں اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گا۔ برا آدمی مسکرایا، یہی وجہ ہے کہ تم اس کے حقدار ہو۔ کچھ دن بعد حامد گاؤں واپس آیا۔ اس نے خزانے سے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی، یتیم بچوں کے لیے کھانا اور کپڑے مہیا کیے، مسجد کی مرمت کروائی اور گاؤں میں ایک کنواں بنوایا تاکہ لوگوں کو صاف پانی مل سکے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، حامد، تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ حامد صرف مسکرا دیا اور اس نے نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ سب میری وفادار دوست کی وجہ سے ہے۔ نور خوشی سے اس کے پاس کھڑی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حامد نہ صرف امیر ہوا بلکہ لوگوں کے دلوں میں عزت بھی کما گیا اور جنگل کا وہ خزانہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گیا۔ مگر حامد جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سونا یا چاندی نہیں بلکہ نور کی وفاداری ہے۔ کہانی کا سبق ہے کہ وفاداری ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔